Good evening, everyone. Good respected Achin and all my dear mothers and sisters. Thank you so much for joining for the second day of our Shunoya prayer. Today's prayer is going to be led by Suma Thomas, our beloved unit secretary from St. Thomas Church, Oklahoma, from Dallas region. She has also been a regional secretary for the previous year. I would request Suma Thomas to lead us today. Good evening, everyone. I welcome Benyachin. I remember and pray for beloved Tirmeni for his blessings and prayers. Um, I now introduce Benyachin. I know Benyachin for a couple of years. We have been very active as Achin and Kochama is very active for the MMBS and a great support for us. Thank you, Binyachan. And I now start Binyachan with the opening prayer. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? Clear. ബാറഖ്മോർ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ. ദൈവമായ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയും കാവലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവമയുടെ ആക്കണമേ. വിവിധ ഇടങ്ങളിലും ആയി ദൈവമേ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കാൻ ദൈവമയുടെ ആക്കണമേ. സ്വർഗീയ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ. സമർപ്പണത്തോടെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. ഭദ്രാസനത്തെയും തിരുമേനെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും മടുത്തോടെ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൃപയിൽ പൊതിയണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും നാളെ സുഖാനായിട്ട് തന്നെ. ആമേൻ. And now request Lindsay Paul for the Bible reading. It's from Genesis chapter 3, verses 1 to 21. Genesis chapter 3. Now the serpent was more crafty than any other vivid animal that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God say, 'You shall not eat from any tree in the garden'?" The woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, 'You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die.' But the serpent said to the woman, 'You will not die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and also gave some to her husband who was with her. And he ate. Then the eyes of both were opened, and then they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. They heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees in the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" He said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit from the tree, and I ate." Then the Lord God asked the woman, "What is it that you have done?" The woman said, "The serpent tricked me, and I ate." The Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you among all animals, and among all wild creatures. Upon your belly you shall go, and the dust you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike your head, and you will strike his heel." To the woman he said, "I will greatly increase your pangs in childbearing. In pain you shall bring forth children. Yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." And to the man he said, "Because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree about which I commanded you,
which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In toil you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, until you return to the ground, for out of it you were taken. You are dust, and to dust you shall return. The man named his wife Eve, because she was the mother of all who live. And the Lord God made garments of skins for the man and for his wife, and clothed them. Barakimor. Thank you, Lindsay. Now, the song is sung by Sinu Moses. I request Sinu to. ഹലോ എവ്രി വൺ. ഞാൻ ഇന്ന് പാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാട്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ നിന്നോടേ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിൻഷുവന്റെ മാലൊഴിപ്പാൻ സഹിച്ചു ബഹു പീഡകൾ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കാ പാടുകൾ നീചമാരണവും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അന്നവസ്ത്രാദി നന്മകളെ എണ്ണമില്ലാതിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു, തിന്മകൾ സർവത്തിൽ നിന്നെന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നാശമില്ലാത്തവകാശവും യേശുവിൻ ഭാഗ്യസന്നിധിയിൽ നീതിയിൻ വാടമോടികളും തന്മക്കൾക്കു സ്വർഗേ ലഭിക്കും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. മോചനം വീണ്ടും ജനനവും നീജപാപി എന്നിൽ വസിപ്പാൻ നിന്നാത്മാവിന്റെ ദാനവും നീ തന്ന് സ്വർഗാനുഗ്രഹങ്ങളും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. Thank you, Sinu. Now, let's listen to the devotional message by Reverend Father Benny Kuruvilla, Vicar of St. Gregorius Church, Jacksonville, Florida.
തുടങ്ങട്ടെ. Can I start? Yes, Yes, Achan. Acha. Okay. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, അഭിനന്ദ തിരുമേനി, വൈദികരെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 15 നോമ്പിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ധാരാളം ആളുകൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഉപവാസത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു നോയമ്പാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും കാവലും നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭ സ്ലീഹന്മാർക്കും പരിശുദ്ധന്മാർക്കും ഉപരിയായ സ്ഥാനമാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബിസ്മൽക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുവാനായി ദൈവം മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാലികയാണ് കന്യകമറിയ. അപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും അതിനുള്ള കഴിവും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് യാക്കോബിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഒക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. യാക്കോബിൻ്റെയും ഹന്നയുടെയും മകളായി കന്യമറിയാം ജനിച്ചു. അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. വളരെ കാലം മക്കളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവർ നേർച്ച നടന്നതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ നേർച്ച നേർന്നു. അങ്ങനെ അപ്രകാരം 3-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. ദൈവാലയത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവർ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിബന്ധന. എന്നാൽ 12 വയസ്സായപ്പോൾ കന്യമറിയാമിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുകയും അതിന് വേണ്ടി യോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്രകാരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അരുളപ്പാട് അറിയിപ്പാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ മാതാവ് പറയുന്ന ഉത്തരം, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന പ്രത്യുത്തരത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യകയുടെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുക. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വപുത്രനെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദൈവം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചെറുബാലികയുടെ മറുപടിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് മറിയത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. മറിയം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിധേയത്വത്തോടെ തലകുനിച്ചപ്പോൾ മാനവരക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമായ ക്രിസ്തു ജനനം പൂർത്തിയായി. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയവാതിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയിലാണ് എൻ്റെ രക്ഷയും എൻ്റെ ആനന്ദവും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പൂർണ്ണമായ അനുസരണവും സമ്മതവും മൂലം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് നാം സഹകരിക്കുന്നു. സിനർജിയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. മാതാവ് ആദ്യം തൻ്റെ ഹൃദയവും പിന്നീട് തൻ്റെ ഉദരവും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ്, അതിനുശേഷമാണ് ഉദരം കൊടുക്കുന്നത്. ദൈവിക പദ്ധതി നിറവേറ്റാൻ മനുഷ്യൻ്റെ സഹകരണവും സമ്മതവും അനിവാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ലാസറിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്നും ലാസർ പുറത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റണം. കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടവക തലത്തിൽ, കുടുംബത്തിലൊക്കെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്താണ് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ താഴെ വീണുടഞ്ഞു. അതിൻ്റെ 2 കൈകളും വേർപെട്ടു പോയി. അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ ആളുകളെയൊക്കെ നോക്കി. അവസാനം ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു വയോധികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ കൈ വേറെ വെക്കണ്ട, അവിടെ എഴുതി വെക്കണം യു ആർ മൈ ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയായി, മനസ്സായി, ഹൃദയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? മറിയം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് അത്ര നല്ല വാർത്തയല്ല. നമുക്കൊക്കെ അത് മംഗളവാർത്തയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും മറിയമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അമംഗള വാർത്തയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മറിയാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ലോകം ഇതറിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിയും, ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കും, സമൂഹം എല്ലാം ദുഷിക്കും, നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. ലോകപ്രകാരം വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മാതാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാലാഖയുടെ വിശദീകരണമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല, ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതൽ. ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്നും അസാധ്യമല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക്, അവിടുത്തെ പദ്ധതികളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ഏത് പ്രതിസന്ധി കണ്ടെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആത്മബോധമാണ്, ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം പ്രാപ്തനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. ഞാനൊരു കുറിപ്പ് വായിച്ചൊരു യുവാവിൻ്റെയാണ്. അത് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒത്തിരി നേടാനായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് ശക്തി ചോദിച്ചു, അനുസരണം പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ എന്നെ അശക്തനാക്കി. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, രോഗിയാക്കി അവൻ എന്നെ ഒരുക്കിയെടുത്തി. സന്തുഷ്ടനാവാൻ ഞാൻ പണം ചോദിച്ചു, തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ അവൻ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം നൽകി. പ്രശംസയ്ക്കായി ഞാൻ അധികാരം ചോദിച്ചു, ദൈവകാരുണ്യത്തിനായി കേഴുവാൻ അവൻ എന്നെ ബലഹീനനാക്കി. ജീവിതം ആസ്വദിപ്പാൻ ഞാൻ വസ്തുക്കൾ ചോദിച്ചു, വസ്തുവകൾ ആസ്വദിക്കാനായി അവൻ എനിക്ക് ജീവിതം നൽകി. ഞാൻ ചോദിച്ചതൊന്നും അവനെനിക്ക് തന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റി. കേൾക്കപ്പെടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു എൻ്റേതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും അവൻ എനിക്ക് അവയെല്ലാം തന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ആ യുവാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അസ്വസ്ഥയായി മറിയം അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നിയെടുത്ത് നാളെക്കുറിച്ച് വ്യവലാതിക്കപ്പുറം ദൈവം എന്നെ നടത്തും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ദൈവകരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി. പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയായവൻ എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ മാതാവിന് നടന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കഷ്ടത സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള സന്നദ്ധയാണ്. കന്യാമറിയാമിനുണ്ടായിരുന്നത് ഏത് കഷ്ടതയുടെയും അനുഭവത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ, മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അതിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ്. മറിയം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കയ്പ. വളരെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവ് കടന്നുപോയത്. നമുക്കറിയാം, ഈ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുതൽ മറിയമ്മിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കഷ്ടതകൾ വരികയാണ്. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിലും പാർവഴി ചാർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ബേത്ലഹേമിലേക്ക് വളരെ ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നു. ഏകജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ച് പശുത്തൊഴുത്തിൽ കിടത്തുന്നതിലും ഒന്നും കന്യകമറിയാം പരാതിപ്പെടുന്നില്ല. ശിശുവിൻ്റെ ജനനശേഷവും ഹെറോദീസിനെ ഭയന്ന് മിസ്രൈമിലേക്ക് അവിടുന്ന് തിരിച്ചും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം മാതാവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
പൈതലായ യേശുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബുധനായ സീമോൻ പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ ഒരു വാൾ കടക്കും. തൻ്റെ ഏകജാതനായ മകൻ തൻ്റെ 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കാൽവരി ക്രൂസിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ആ മാതാവിന് ഇടയായി. ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്വയം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാനും തയ്യാറായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവം പരിശുദ്ധ മാതാവിന് സാധിച്ചു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ദൈവം എന്തിനാ എന്നോട്, ഞാൻ നോയമ്പ് നോക്കി, ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര കഷ്ടതകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവം തമ്പുരാൻ, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ വാനം തോണ്ടും. ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ ചെറിയ വാനമേ തോണ്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാനത്തിന് താഴേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണെടുക്കും. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണിയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആഴത്തിൽ കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ, നിന്നെ മാനം വിട്ട് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മാതാവിനെ പോലെ ആരും താഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത്രയും തന്നെ മാതാവിനെ പോലെ ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒന്നത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കായി പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം. രണ്ടാമതായി, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ നമുക്കിടയാകണം. കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്നത് നമ്മെ മാനം വിട്ട് പണിയുവാനാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ഈ നോമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ മാറുവാനല്ല, ഈ കഷ്ടതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതേ എന്ന് പറയുവാൻ തക്കൊണ്ടുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ കൃപ തന്നതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു നന്ദിയും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Thank you, Achin. Now I request the litany lead Minnie Thomas and response Sheba Isaac. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള ലുത്തിനിയ പ്രാർത്ഥന. വിശുദ്ധ കന്യകയായ മർത്തമറിയം മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. കരുണയുടെ വാതിലും സകല നന്മകളുടെയും ഭണ്ഡാരവുമായ പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാഥയാകുന്ന പരിശുദ്ധിയും ശുദ്ധിമതിയുമാകുന്ന മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വെടിപ്പാക്കപ്പെടുന്നതിനും കറകൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിനുമായി പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കപ്പെടുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞെരുക്കത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഇരിക്കുന്നവർ സമാധാനപ്പെടുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുവാനായി പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ദൈവത്തെ പ്രസവിച്ച മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. രക്ഷിതാവിന്റെ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ കാരണമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ആത്മീയ പാത്രമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെ പാത്രമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. രോഗികളുടെ ഔഷധമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഭാവികളുടെ സങ്കേത സ്ഥലമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്വാസമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഖേദത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷമായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ മാതാവേ,
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധർ താങ്ങപ്പെടുന്നതിനായും യുവാക്കൾ പരിപാകതയുള്ളവരായി തീരുന്നതിനായും പൈതങ്ങൾ കാക്കപ്പെടുന്നതിനായും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാത്തുകൊള്ളുന്നതിനായും പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഭിന്നതയിൽ കഴിയുന്നവർ ഐക്യപ്പെടുന്നതിനായിട്ടും സത്യാനുതാപവും മാനസാന്തരവും സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനായും പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. സത്യവിശ്വാസികളായ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവമാതാവേ ദൈവപുത്രനോടുള്ള മധ്യസ്ഥതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജാഗരണങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. മാലാഖമാരുടെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും നബിയന്മാരുടെയും സഹദയന്മാരുടെയും മൗദ്യാനന്മാരുടെയും കന്യകമാരുടെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും രാജ്ഞിയായ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. Thank you, Minnie and Shiva. Now I request Mary Matthew for the intercessory prayer. The prayer theme for today is God's mercy. താങ്ക് യു ചേച്ചി. സ്നേഹസ്വരൂപനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ കരുണ വർഷിക്കണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിലിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുന്നു അബ്ബാ. നിന്റെ അടുക്കലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കേതം വേറെ എങ്ങുള്ളൂ. നാഥാ, പലവിധ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ജനതകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ കരുണ അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുസഭയെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യന്മാരുടെ മേലും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെ മേലും പലവിധ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഓരോ ദൈവപൈതലിന്റെ മേലും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരുണ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കരുണ കർത്താവെ അവർക്ക് നിരസിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവെ പട്ടിണിയിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തും യുദ്ധത്തിന്റെ കഷ്ടതയിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തും ദൈവമേ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഓർത്തും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയെ അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരുണ വർഷിച്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മേൽ നിന്റെ കരുണ നീ ഒഴുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും കർത്താവെ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അങ്ങയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുവാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ശുംഭ്രാനെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവെ, എല്ലാ ഇടവേളുടെ മേൽ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ MMVSന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും ജാഗരണങ്ങളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥനകളുടെ മേലും നിന്റെ കരുണ സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അമ്മേ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ലമേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചും കൃപയോടെ കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. Thank you, Mary. Now I request Reverend Father Binny Kuruvilla for the benediction. ബാർഖോർ പിതാവാം ദൈവമേ, അവിടുത്തെ സ്നേഹവും പുത്രൻ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ സംബന്ധവും നമ്മയോടുകൂടെയും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും പലവിധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും ഈ ഭദ്രാസനത്തോടും മത്സമൃതി പ്രസ്ഥാനത്തോടും ഇതിനെ കൊടുക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവരോടും
ഇന്നും നീക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാണമേ. ആമേൻ. Now I take a few minutes for the vote of thanks. Thanks to Almighty for giving us this opportunity to come together to intercede with Mother Mary to her beloved Son. And a special thanks to our beloved Tirumeni Marivanius for his prayers and blessings. And I especially thank the Diocese Administration, our Vice President, Reverend Father A.B. Abraham, Shini, our General Secretary, and Sheena Punnus, Treasurer, for all your support and dedication. Special thanks to Beni Achan. Achan, a small short talk, but it was so inspiring, emphasizing on 3 points. We have to surrender and accept God's will and be strong in our faith, even in our hard trials. Thank you, Achan. Thank you so much for all your support for the MMBS. Special thanks to all the volunteers who read the Bible. Lindsay's song by Sinu, it was so beautiful and very ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാടി എന്തൊരു നല്ല ഒരു സ്വരമായിരുന്നു. റിയലി താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സോങ്. Litany by Minnie and Sheba and intercessory prayer by Mary. I have heard Mary praying a lot, but this was a kind of like a litany, her prayer. It was so ആരെങ്കിലും അത് ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്ന ദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം for all the blessings and graces. Thank you each and all the mothers and sisters who have joined us today. Thank you so much and good night.